भिडियो को आरंभ करने पूर्व जदि आपण मैंने आम टेलीग्राम चैनल रे ए पर्यंत जॉइन होई नाहंती ताहले एई भिडियोर कमेंट सेक्शन रे थिबा लिंक उपरे क्लिक करी आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करंतु। आपण माने टेलीग्राम रे किछि एमिति जिनिस देखिबाकू पाइबे जहाँकि मु यूट्यूब रे आपण मानकू कहि पारुनी। प्रथमे जाइकी कमेंट सेक्शन रे थिबा लिंक रे क्लिक करी जल्दी टेलीग्राम रे जॉइन करंतु। ताहापरे आपण जानि परिबे टेलीग्राम रे कोन अछि कोन नाही। चलंतु आउ डेरी नकरी भिडियो को आरंभ करिबा। मो ना राजू, बयस 25 वर्ष। मु एबे चेन्नई रे गोटे बहुदेशीय कंपानी रे चाकरी करिछि। एटा गोटे प्रकृत सत कथा जहा मो जीवन रे घटी जाइछि। ए सत कहानी मु ओ मो बोऊ पर आधारित। मु ए कहानी माध्यम रे केमिते जणे संस्कारी धार्मिक स्त्री लोक जी सबु बेले निजको पूजा अर्चन रे व्यस्त रखिथाए से आजी कामनार जाल रे छंदी होई जाइछि आउ कामनारे बसवती होई निज जन्म कला पुओ सह पर क्रिया प्रीति रे व्यस्त। ताहा मु आजिर कहानी माध्यम रे आपण मानकू कहिबी। एही सत्य कहानीर मुख्य पात्र हेउछि मो बोऊ आउ मु। सेतेबेले आमे भुवनेश्वर रहुथिलु। परिवार कहिले बापा बोऊ आउ मु। बापा स्टेट बैंक रे ऑफिसर एवं बोऊ जणे हाउस वाइफ। बापांकर बयस सेतेबेलको पाखापाखि 45 कि 46 खंडे हेबो आउ बोऊर बयस 37 वर्ष हेबो। मो बोऊर ना हेउछि मालती। से देखिया पाई भारी सुंदरी, गोरी, उच्चता 5 फुट 4 इंच, पूर्णांग देह, सते जेमिति सीए स्वर्गर अप्सरी। बोऊ सबुबेले निजको मेंटेन करिक रखिथाए। से निज शरीर आउ सौंदर्यर बहुत जत्न निए। नियमित मॉर्निंग वार्क जीवा सांगको मझिरे मझिरे ब्यूटी पार्लर भी जाए। तेणु बोऊ सजबाज होई भारी सुंदरी दिसे। बोऊर बयस बढ़िवा सहित शरीरर आकार मध्य सही बढे। तार बड़ बड़ छती साइजर दूध, समतल क्षुद्र पेट जहा ताकू अधिक आकर्षणीय करिदिए। ता ओजन 66 केजी एवं तार भरपूर देह जे कोनोसी पुरुष को गरम करिपारे। जेतेबेले आमे दुहे बुलिबा पाई किमा बाजार को जाऊ लोकमाने बोऊर पार्श्वरू ता दूध को देखिबा को चेष्टा करंती। मो बापांकर सांग मानकर आखि तो मो बोऊ उपरे थाए। बेले बेले बोऊ पाखरे आसी सेमाने नंगपंग हुंती। बोऊ भी सेमानक सहित हसी हसी कथबार्ता हुए। हेले बोऊर सेमानक भितरु काहा सहित सेमिति संपर्क थिबा विषय मो नजर को केबे आसीनी। मो बापा बोऊंकर मो एकमात्र संतान थिले। सेथिपाई मो बोऊ मते बहुत भल पाए। मो बोऊ को भी मु बहुत भल पाए। आम माँ पुओं मध्यरे भल बंधुता एवं भल संपर्क थाए। भल संपर्क कहिले माँ पुओं संपर्क बाहरे आउ किछि संपर्क। बोऊ थिला रोमांटिक स्वभावर स्त्री लोक किंतु बापा थिले ठीक तार उल्टा। ताहा छड़ा बोऊर बयस तुलन बापा टिके अधिक वयस्क थिले। सेतिपाई बोऊ बापांको उपरे सेते संतुष्ट नथिया भली जणा पड़ुथाए। कॉलेज पढ़िबा बेले हॉस्टेल रे सांगमानक सहित खराब वीडियो देखी आउ यूट्यूब रे एई भली सब कहानी सुनी बोऊर सुंदर डौल डाउल सुंदर चेहरा देखी मु ता उपरे नजर पकेइथिली। बोऊ भी मो सहित फ्रेंड भली व्यवहार करुथिला। आमे परस्पर सहित बहुत खोलामेला होई जाइथिलु। मु बेले बेले बोऊ को थट्टा भी करुथिली। दुई अर्थबोधक भाषा भी कहूथिली। बोऊ भी मते अनुरूप भावरे कथा कहूथिला। बोऊ को टिके इम्प्रेस करी ता सहित निबिड़ हेबाकू मु चेष्टा करुथिली। तेबे निबिड़ता सेते गभीर को जाई पार नथिला। थरे अधे बोऊ को चुमा देबा दूध गांडी को धीरे की चिपिबा भितरे ही आमर निबिड़ता सीमित रही जाउथिला। संपर्क को अधिक गभीर को आगे नबा पई केवल मोर काहींकि बोऊर भी इच्छा थिला किंतु बापा सबु समय रे घरे रहुथिबारु आमको सेथिपाई सेमिति सुजोग मिल नथिला। एमिति दिने थरकर घटना। सेतेबेले मु 10म रे पास करी कॉलेज रे युक्त 2 विज्ञान रे नाम लिखि थाए। आ बापांकर बदली भुवनेश्वर रु आउ गोटे जिला को होई जाई थाए। ठीक सेतिकी बेले मो मामू को बड़ पुअर विवाह स्थिर हैला जुलाई 7 तारिख। तेणु बाहाघर पूर्वरु बोऊ को नेई मते मामू घर को जीवाकू पड़िला। मो मामू को घर मार्केट रु 30 किलोमीटर दूर रे थिबा एक गाँ रे। तांको गाँ रे सबुठारु धनी लोक हेउछन्ते मो मामू। गाँ रे तांकर बहुत खातिर लोक माने तांको बहुत मानନ୍ତି। गाँ मुंडरे तांकर एक फार्म हाउस भी अछि
10 ଏକର ଜାଗାରେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍। ସେଠି 2ଟା ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ ସାଙ୍ଗକୁ ଆମ୍ବ ଆଉ ଲିଚୁ ବଗିଚା ବି ଥାଏ। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ। ତାହାରି ଭିତରେ 2 ମହଲା କୋଠାଘର ଥାଏ। ମୋ ଅଜା ଥିଲେ ସେଇ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଘରକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଫାର୍ମ ହାଉସଟି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବାରୁ ସେଇ ଆଖପାଖରେ ଆଉ ଘର ନଥାଏ। ତେଣୁ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଭିତରଟା ଭାରି ନିଛାଟିଆ ଏବଂ ନିରଳା ଜାଗା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସେ ସେଠାରେ ଯାଇକି ରହିବାକୁ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥର ବାହାଘର ପାଇଁ ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଘରେ ବହୁତ ଗହଳ ଚହଳ ଥାଏ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଫ୍ରେଶ ହବା ପରେ ମାଇଁ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ। ବୋଉ ବି ମୋ ସହିତ ଖାଇଲା। ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ବୋଉକୁ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ବୁଲିଯିବାକୁ କହିଲି। ବୋଉକୁ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଡାକିବା ପଛରେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ କେମିତି ମୋ ବୋଉର ଟିକେ ନିକଟତର ହେବି ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ବୋଉର ଅବଦମିତ ଯୌନ ଲାଳସାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତାକୁ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରଲୋଭିତ ଓ ଆକର୍ଷିତ କରିବି ଓ ତାକୁ ପଟାପଟି କରି ଘେହିବି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବୋଉକୁ ଜଣା ନଥାଏ। ବୋଉ ବି ମୋ କଥାରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଜବାଜ ହୋଇ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ବାହାଘର ପାଇଁ ଆସିଥିବାରୁ ମେଞ୍ଚାଏ ସୁନା ଗହଣା ପିନ୍ଧି ସେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ। ମୋ ମାମୁଁଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ବାଇକ୍ର ଚାବି ଏବଂ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ର ଚାବି ନେଲି। ତାପରେ ଆମେ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଆଡ଼କୁ ବାହାରି ଗଲୁ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଚାଷର ଅନୁଭୂତି ଭିନ୍ନ। ଚାରିପାଖରେ ସବୁଜିମାରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ମୋ ମାମୁଁଙ୍କର ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥାଏ ଆଉ ବୋଉ ମୋ ବାଇକ୍ ପଛରେ ମୋ ଦେହକୁ ଲାଗିକି ବସିଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ ହମ୍ପସ ବଢିବାରୁ ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲି। ବୋଉ ମୋ ପିଠିରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲା। ତାର ଦୁଧ ଯୋଡ଼ାକ ମୋ ପିଠିରେ ଚାପି ହୋଇଗଲା। ମୋ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବୋଉର ଦୁଧର ଚାପ ଅନୁଭବ କରି ମଜା ନେବାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଥରେ ଦୁଇଥର ଆହୁରି ବାଇକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ଦବାରୁ ବୋଉ ମୋ ପାଖକୁ ଲାଗିକି ଆସିକି ମୋ ପିଠିରେ ତା ଦୁଧକୁ ଚାପି ବସିଲା। ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ହମ୍ପସ ପଡ଼ିବାରୁ ମୋ ବାଇକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପୁଣି ମାରିଲି। ବୋଉ ତା ହାତରେ ମୋର ଅଣ୍ଟାକୁ ଧରିବା ବାହାନାରେ ହାତ ଟିକେ ମୋର ବାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଯାଇ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବାଇକ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ବୋଉ ମୋତେ ଅଜବ ନଜରରେ ଚାହିଁକି ହସିଲା। ମୁଁ ବୋଉକୁ କିଛି ନ କହି ମେନ୍ ଗେଟ୍କୁ ଖୋଲିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଭିତରେ ଥିବା କୋଠା ଘରକୁ ଗଲୁ। ସେଠାରେ ଆଉ ଘର ନଥିବାରୁ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ଟା ନିଛାଟିଆ ଲାଗୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମାମୁଁ ଏହା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାମଗ୍ରୀ ଲଗେଇ ପୁରା ମଡର୍ଣ୍ଣ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ଭିତରେ ତ ଇଣ୍ଟରିୟରିଂ କାମ ସାଜସଜା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ବୋଉର ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଆଉ ଫିଟଫାଟ ବେଶଭୂଷା। ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଭଳି ନିରଳା ଜାଗାରେ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲି। ତଥାପି ମୁଁ ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ରଖିଲି। ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ର ପରିବେଶ ବୋଉକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ବୋଉ ମୋତେ ଏଠାରୁ ରହିବା ପାଇଁ କହୁ। ସତକୁ ସତ ସେଇଆ ହେଲା। ବୋଉ ବି ସେଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ବୋଉ କହିଲା, ରାଜୁ, ମୁଁ ଆଜି ରାତି ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ମୁଁ କହିଲି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ବୋଉ, ମୁଁ ମାମୁଁକୁ କହିବି ଯେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଆଜି ଏଠାରେ ରହିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଲିଚୁ ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଥିଲୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଦା ହୋଇଗଲୁ। ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ବୋଉ ଏବଂ ମୁଁ ଆମର ପୋଷାକ ବଦଳାଇଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ ମାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ, ରାଜୁ, ତୁମେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ତୁମ ବୋଉ ସହିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ବିବାହ ପରିବେଶ ଅଛି। ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ଆମର ନୂତନ କୋଠାଘର ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ସେଠାରେ ରହିଲେ ଆରାମଦାୟକ ରହିବ। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ମାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ହେଉ, ବୋଉ ବି କହୁଥିଲା ସେଠାରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରହିବାକୁ। ଏହିପରି ସ୍ଥିର ହେଲା ଯେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଯାଇକି ରହିବୁ। ସେଠାରେ କେବଳ 2ଟି ରୁମ୍ରେ ବେଡ୍ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଥାଏ। ମୁଁ ଗୋଟିଏରେ ଶୋଇବି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିରେ ବୋଉ ଶୋଇବ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଆମର ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କୁ ଆସିଲୁ। ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସି ଶୋଇଗଲି। ବୋଉ ଭିତର ରୁମ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲା। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ବୋଉ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସି କହିଲା, ମୋତେ ସେହି ରୁମ୍ରେ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇବାକୁ ଡର ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଏଠାରେ ଶୋଇବି। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଆସ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଶୋଇବା। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି। ବୋଉ ଆସି ମୋ ବେଡ୍ରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ମୁଁ ବୋଉକୁ ମଜା କଥା କହି ହସେଇବାକୁ ଲାଗିଲି।
ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ରେଜେଇ ମାନେ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇକି ଶୋଇଲୁ। ବୋଉ କୋଡ଼ ଲେଉଟାଇ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ମୁହଁ କରି ଶୋଇଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ମୋତେ ଭାରି ରାଗ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି। ହଠାତ୍ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥାଏ। ଏମିତି ଶୋଉ ଶୋଉ ଡେରି ହେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋଉ କୋଡ଼ ବଦଳେଇ ଚିତ ହୋଇକି ଶୋଇଲା। ସେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲା ଭଳି ମୋତେ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ସାହସ କରି ମୋର ଗୋଟାଏ ହାତ ନେଇ ବୋଉର ଦୁଧ ଉପରେ ରଖିଲି। ବୋଉ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଧୀରେ କି ବୋଉର ଦୁଧକୁ ଦଳିଲି। ମୋର ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼କୁ ନେଇ ତା ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖିଲି। ସେଇ ଗୋଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଲେଇଲି, ଯାହା ଫଳରେ ମୋ ପାଦ ବୋଉର ଜଙ୍ଘକୁ ରଗଡ଼ିଲା। ମୁଁ ମୋର ହାତକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋଉର ପେଟ ଉପରେ ବୁଲେଇଲି। ମୋ ଅନ୍ୟ ହାତଟା ତା ଦୁଧ ଉପରେ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ବୋଉ କୋଡ଼ ଲେଉଟାଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କଲା, ଆଉ ତାର ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼ ମୋ ଉପରେ ରଖିଲା। ଯୋଉ ଗୋଡ଼ ମୁଁ ତା ଉପରେ ରଖିଥିଲି, ତା ଉପରେ ବୋଉ ତାର ଅନ୍ୟ ଗୋଡ଼କୁ ରଖିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମୋର ଗୋଡ଼ ତା ବିଆକୁ ଛୁଇଁଲା। ମୋତେ ଜଣାଗଲା ବୋଉ ନ ଶୋଇକି ଚେଇଁଛି, କିନ୍ତୁ ବୋଉ କିଛି ହଲଚଲ ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଲି ବୋଉ ବି ମୋ ଠାରୁ ଗିହା ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନ ଡରିକି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ମୋର ଯୋଉ ହାତ ବୋଉର ବିଆକୁ ଛୁଉଁଥିଲା, ସେ ହାତକୁ ରଖିଲି। ତେଣୁ ମୋର ହାତ ତା ବିଆକୁ ଛୁଇଁଲା। ବୋଉ ତା ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଏକଦମ ହଲେଇଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମୋର ହାତ ପୁରାପୁରି ତା ବିଆ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଡରିଗଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ହାତକୁ ପଛକୁ ଟାଣି ଆଣିଲି। ବୋଉର ନିଦ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କୋଡ଼ ଲେଉଟେଇଲା। ପୁଣି ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସାହସ କରି ତା ଦେହକୁ ଲାଗିକି ଶୋଇଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବାଣ୍ଡ ତା ଗାଣ୍ଡିକୁ ଛୁଇଁଲା। ବୋଉର ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗେହି ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ବୋଉ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱରରେ ବୋଉ ପଚାରିଲା, ରାଜୁ, ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ, ମୁଁ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତୁ ସେ କଥା ଠିକ୍ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୋତେ କହିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି। ବୋଉ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ତୁ ମୋ ଛାତିରେ ମାଲିସ କରୁଥିଲୁ, ତୁ କ'ଣ ଡରୁନଥିଲୁ? ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ, ସେତେବେଳେ ତୁ ଶୋଇଥିଲୁ। ବୋଉ କହିଲା, ତୁ କିପରି ଜାଣିଲୁ ଯେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ବୋଲି? ମୁଁ କହିଲି, ତୋର ଆଖି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଠିକ୍ ନା? ବୋଉ କହିଲା, ଦେଖ ପୁଅ, ତୋ ବୟସ ଏବେ 22 ବର୍ଷ। ମୁଁ ତ ବୋଉ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ତୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ଏହା ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତା ମା ସହିତ ଏଭଳି କରି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିଲି, ତାହେଲେ ବୋଉ, କିଏ କରିପାରିବ? ବୋଉ କହିଲା, ଜଣେ ପୁରୁଷ ଜଣେ ନାରୀ ସହିତ କରିପାରିବ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଆଉ ତୁ ଜଣେ ନାରୀ, ଆମେ କାହିଁକି କରିପାରିବାନି? ବୋଉ କହିଲା, ସେଇଟା ଠିକ୍ ଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ ପୁଅ। ହଁ, ମୁଁ ଜଣେ ନାରୀ, ତୁ ଜଣେ ପୁରୁଷ। ତୋ ପାଖରେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇବା ମୋତେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜାଗ୍ରତ ଓ ଗରମ କରିଛି। ତୋର ବାଣ୍ଡ ବି ଶକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ତୁ ଗେହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଉଠିଛୁ। ତୁ ବି ଯଦି ମୋତେ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିବୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିପାରିବୁ ମୋ ଜଙ୍ଘ ସନ୍ଧି ବି ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତୋର ବାଣ୍ଡକୁ ତା ଭିତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମେ ହେଉଛେ ମା ଓ ପୁଅ। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ, ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଏବେ ଗିହା ଗେହି ହେବା ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ତୋତେ ଗେହିବି ନାହିଁ, ନହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗେହିବି। ବୋଉ କହିଲା, ପୁଅ, ଆମେ ଏବେ କାହିଁକି ଗିହା ଗିହି ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 100 ପ୍ରକାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମୁଁ ତୋର ମା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ କାହିଁକି ଗିହା ଗେହି ନ ହେବାର ଆଉ କିଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବିନି। ମୁଁ କହିଲି, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଗିହା ଗିହି ହେବା, ତାହାର ଗୋଟିଏ କାରଣ କହ। ବୋଉ କହିଲା, କାରଣ ଏବେ ତୋର ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ। ବୋଉର ଏହି କଥା ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେଲା। ମୁଁ ପୁଣି ବୋଉର ଦୁଧ ଉପରେ ହାତକୁ ରଖି ତା ଦୁଧକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ ମୋ ମୁହଁ ପାଖରେ ତା ମୁହଁକୁ ଲଗେଇ ରଖିଲା। ମୁଁ ଗରମ ହୋଇ ବୋଉର ଓଠରେ ଚୁମା ଦେଲି। ବୋଉ ବି ମୋ ମୁହଁକୁ ଧରି ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଚୁମା ଦଉ ଦଉ ବୋଉ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲି। ବୋଉର ଲୁଗାକୁ ଖୋଲି ପକେଇଲି। ଆମେ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ପରସ୍ପରକୁ ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ମୋର ଓଠ ବୋଉର ଓଠ ଉପରେ ରହିଲା ଏବଂ ଗୋଟାଏ ହାତ ବୋଉର ଦୁଧ ଉପରେ ଓ ଆର ହାତଟା ତା ବିଆ ଉପରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୋଉର ସାୟା କି ବ୍ଲାଉଜ ଖୋଲି ନଥିଲି। ବୋଉ ମୋତେ ତା ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ଏବଂ ମୋର ସାର୍ଟକୁ ଖୋଲିଲା। ପ୍ୟାଣ୍ଟର ଚେନ୍ ବି ଖୋଲିଦେଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରୁ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ବାହାର କରି ଦେଖିଲା। ବୋଉ କହିଲା, ପୁଅ, ତୋର ଇଏ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି? ମୁଁ ବୋଉର ଗାଲରେ ଚୁମା ଦେଲି। କହିଲି, କ'ଣ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି କହୁନୁ? ବୋଉ ମୁରୁକି ହସିଲା, କହିଲା, ତୋର ଏଇଟା। ମୁଁ କହିଲି, ସେଇଟା କ'ଣ, ଖୋଲିକି କହ। ବୋଉ ଲାଜ ଲାଜ ହେଲା, କହିଲା, ତ ନୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି, ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ନୁନୁ ହୋଇକି ଅଛି? ମୁଁ ପିଲା ଥିଲାବେଳେ
ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ହାତରେ ଧରି ଗେଲ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ନୁନୁ ଥିଲା। ଏବେ ତ ସିଏ ବଡ଼ ହୋଇ ତୋ ଜନିରେ ପଶି ତୋ ପେଟରେ ଛୁଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାହାରିଲାଣି। ବୋଉ କହିଲା, ଯା ତୁ ଭାରି ଇଏ ହେଲୁଣି। ବୋଉ ତା ମୁହଁରୁ ନେଇ ମୋ କାନ ପାଖକୁ ନେଲା, କହିଲା, ଏବେ ସେଇଟା ବାଣ୍ଡ ହୋଇଗଲାଣି। ବୋଉ ମୁହଁର ଅଭଦ୍ର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପୁରା ଗରମ ହୋଇଗଲି। ବୋଉର ମସ୍ତ ମାଂସାଳିଆ ଦୁଧ ଦୁଇଟାକୁ ସାଉଁଳି ଦଳି ପକେଇଲି। କହିଲି, ବୋଉ ଏ ବୟସରେ ବି ତୁ ମସ୍ତ ଦିଶୁଛୁ, ଗେହିବା ପାଇଁ ମସ୍ତ ହୋଇଛୁ। ବୋଉ ମୋତେ ଭିଡ଼ି ଧରିଲା। ମୁଁ ବି ବୋଉକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ତା ଗାଣ୍ଡିକୁ ସାଉଁଳେଇକି ଦଳିଲି। ବୋଉ କହିଲା, ସତରେ କଣ ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ କଣ ମିଛ କହୁଛି? ବୋଉ କହିଲା, ଲାଗୁଛି ତୋର କେହି ପ୍ରେମିକା ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ବୋଉ, ମୋତେ ଝିଅ ପିଲା ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ବୋଉ ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ ତୋର କିଏ ପସନ୍ଦ? ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ ମୋତେ ତ କେବଳ ତୁ ଭଲ ଲାଗୁ। ବୋଉ ଲାଜି ଯାଇକି କହିଲା, ଚାଲ ପାଗଳ, ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି କଣ ଅଛି ଯେ? ଆଉ ମୁଁ ଯେ ତୋ ବୋଉ। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ ତୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଏହା ଆଜିକାଲିର କୋଉ ଝିଅ ପାଖରେ ଅଛି କହିଲୁ? ବୋଉ ପଚାରିଲା, କଣ? ମୁଁ କହିଲି, ତୋ ଦେହ ଯେମିତି ପୁରା ହିରୋଇନ ଭଳି, ମୋର ଏବେ ସବୁଦିନେ ତୋ ସହିତ ଗିହାଁ ଗିହିଁ ହବା ପାଇଁ ମନ ହେବ। ବୋଉ ଫେଁକିନା ହସିଲା। ବୋଉ କହିଲା, ଗେହିବାକୁ ମନ ହେଉଛି ତ ଗେହୁନୁ, ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଛି? ମୁଁ କହିଲି, ସତ କହିବୁ ବୋଉ, ବାପା ତତେ ଦିନକୁ କେତେଥର ଗିହନ୍ତି? ବୋଉ ମୋତେ ଚୁମା ଦେଇ କହିଲା, ତୋ ବାପା କିଛି କାମକୁ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏବେ ବୟସ ହେଲାଣି। ଆଗରୁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଗିହୁଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାଣ୍ଡ ଠିକ୍ ସେ ଉଠୁନି, ତେଣୁ ମାସେ 2 ମାସରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଗିହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, କେମିତି ବୋଉ? ବୋଉ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଏବେ ମୋତେ ଗେହିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଯୁବକ ପୁଅ ଅଛି। ଆଉ ତୁମର ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ କାମୁଡ଼ି ଚୁଚୁମ୍ ପକା, ଭାରି ସିରସିର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ବୋଉ ଗରମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲାଣି। ମୁଁ ବୋଉକୁ ଶୁଆଇ ବ୍ଲାଉଜ ମିଶା ତା ଦୁଧକୁ ଦଳିଲି। ବୋଉ କହିଲା, ଖୋଲି ଦଉନୁ। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ଏତେ ତରତର କାହିଁକି? ମୁଁ ବୋଉର କପଡ଼ାକୁ ଖୋଲିଲି, ଆଉ ତା ଦୁଧକୁ ବାହାର କଲି। ତାପରେ ସାୟାକୁ ଖୋଲିଦେଇ ସେ ବୋଉ କହିଲା, ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଗେହେଁ। ମୁଁ ଦାନ୍ତରେ ବୋଉର ସାୟାର ଡୋରକୁ ଖୋଲି ସାୟାକୁ ବାହାର କଲି। ବୋଉର ସେଭିଂ ହୋଇଥିବା ଚିକଣ ବିଆ ଉପରେ ଜିଭ ରଖି ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ବୋଉର ବିଆକୁ ଚୋଷିଲି। ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ବିଆକୁ ଚାଟିବା ପରେ ବୋଉ ମୋତେ ପେଲି ଦେଲା। ବୋଉ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ, ବହୁତ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ମୋତେ ବେଶୀ ଛଟପଟ କରନି, ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଗେହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେପରି କିଛି କଲି ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋଉକୁ ଛଟପଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତା ବିଆ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ବୁଲେଇକି ଖେଳିଲି। ବୋଉ ରାଗରେ ପାଟି କଲା। ବୋଉ କହିଲା, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଗେହେଁ, ନହେଲେ ମୋତେ କାକୁଡ଼ି କି ବାଇଗଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତୁ ତ ବାଣ୍ଡକୁ ହଲେଇ ହଲେଇ ରହିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଚକିତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ବୋଉର ବିଆ ଉପରେ ରଖିଲି ଏବଂ ସାଉଁଳିଲି, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ବାଣ୍ଡ ବୋଉର ବିଆ ପାଣିରେ ଓଦା ହୋଇଗଲା। ବୋଉର ପାଟିରୁ ଶୁଭିଲା, ଆହୁରି ଜୋରରେ, ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ କର। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ବୋଉର ବିଆର ଫାଟରେ ରଖି ବୋଉ ଉପରକୁ ନଇଁଗଲି ଏବଂ ଧୀରେ ଗୋଟାଏ ଧକ୍କା ମାରିଲି। ମୋର ମୁସଳିଆ ବାଣ୍ଡ ବୋଉର ବିଆ ଭିତରକୁ ପ୍ରାୟ 2 ଇଞ୍ଚ ଗଳିଗଲା। ବୋଉ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, କାରଣ ବୋଉ ବିଆର ସିଲ୍ ପୁରା ତୁଟି ନଥିଲା। ମୁଁ ବୋଉକୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉର କଷ୍ଟ ଟିକିଏ କମିବାରୁ ପୁଣି ବୋଉ ଓ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧକ୍କା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁ। ମୁଁ ଏବେ ବୋଉକୁ ପୁରାପୁରି ମୋ 2 ବାହୁ ଭିତରକୁ ନେଲି ଏବଂ ପୁରା ଜୋର ଲଗେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧକ୍କା ମାରିଲି। ମୋର ପୁରା ବାଣ୍ଡ ବୋଉର ବିଆ ଭିତରକୁ ଗଳିଗଲା। ବୋଉ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଅଣ୍ଟାକୁ ଆଗପଛ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ ବି ଟିକେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ି ତଳ ପଟରୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ମୁଁ କେତେବେଳେ ବୋଉର ଦୁଧକୁ ତ କେତେବେଳେ ତା ଓଠକୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ ପୁରା ମସ୍ତିରେ ଆସି ସାରିଥାଏ। ମୁଁ ମୋର ଗେହିବାର ବେଗ ବଢ଼େଇଲି ଏବଂ ବାଣ୍ଡକୁ ଜୋର ଜୋର କରି ବୋଉର ବିଆ ଭିତରେ ଭିତର ବାହାର କଲି। ବୋଉର ବିଆ ଭିତରୁ ପାଣି ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଫଳରେ ଗେହିବା ବେଳେ ପଚ ପଚ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୋଉକୁ ଜୋର ଜୋର ଗେହିଲି। ତାପରେ ବୋଉ ବିଆରୁ ବିଆରସ ବାହାରିଗଲା। ବୋଉ ଟିକେ ଚିଲେଇ ମୋ ଦେହରେ ଚାପି ହୋଇଗଲା। ବୋଉ ମୋ ବେକ ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଦାଗ କରିସାରିଥାଏ। ମୁଁ ଜୋର ଜୋର ଧକ୍କା ମାରି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ ଗେହିଁ ଚାଲିଥିଲି, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ସମ୍ଭାଳି ରଖିପାରିଲିନି। ମୋ ବାଣ୍ଡରୁ ପିଚକାରି ମାରିଲା ଭଳି ଗରମ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବୋଉର ବିଆ ଭିତରକୁ ପିଚିକି ଗଲା। ଓଃ, କି ସୁଖ! ଚରମ ପରିତୃପ୍ତିରେ ମୁଁ ବୋଉକୁ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି। ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ମୁଁ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ବୋଉର ମୁହଁ ସାରା ଚୁମା ଦେଇ ଓଦା କରିଦେଲି। ବୋଉ ମୋ ପିଠିକୁ ଆଉଁସି ପକେଇଲା। ସତରେ ଗେହିବାରେ ଏତେ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲି। ବୋଉକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌନ ତୃପ୍ତି ମିଳିନଥିଲେ ବି ବୋଉର ଖୁସି ଦିଶୁଥାଏ। ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଦୁଷ୍ଟ, ଏଥର ମୋ ଉପରୁ ଉଠ। ତୋ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ଥର କେମିତି ଲାଗିଲା?
ମୁଁ ବୋଉର କାନ ପାଖରେ କହିଲି, ସତରେ ବୋଉ, ଜଗତରେ ଏହାଠାରୁ ବଳି ସୁଖ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବୋଉ କହିଲା, ଏବେ ଜାଣିଲୁ ତ, ଆଜିଠାରୁ ଏ ଦେହ ତୋର। ତୋର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେତେବେଳେ ତୁ ମୋତେ ଘେହିବୁ। ଏବେ ମୁଁ କେବଳ ତୋ ସହିତ ରହିବି, ତୋ ଠାରୁ ଘିହା ଖାଇବି। ଏବେ ତୁ ମୋତେ ତୋ ବୋଉ ନ ଭାବି ମୋତେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଭାବ, ମୋ ଯବାନ ସ୍ୱାମୀ ମହାଶୟ, ବୁଝିଲ ତ? ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲି। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ରାଣୀକୁ ପାଇଗଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଯାଇ ଫ୍ରେଶ ହେବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଗାଧୁଆ ଘର ଭିତରେ ବୋଉ ଗାଧୋଇବାକୁ କହିଲା। ମୁଁ ବୋଉକୁ ସାୱାର ତଳେ ଛିଡ଼ା କଲି। ନିଜେ ବୋଉର ପଛକୁ ଯାଇ ତା ଦେହରେ ଚାପି ହୋଇ ଠିଆ ହେଲି ଏବଂ ବୋଉର ଦୁଧକୁ ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉର ଓଦା ଦୁଧ କେମିତି ଚମକୁଥିଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଗରମ ହୋଇ ଉଠିଲି। ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁଣି ଶକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା ଏବଂ ବୋଉର ଗାଣ୍ଡିକୁ ଛୁଇଁଲା। ବୋଉ ମୋ ପଟକୁ ଓଲଟି ମୋର 7 ଇଞ୍ଚର ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି କହିଲା, କ'ଣ ପୁଅ, ଆଜି କ'ଣ ତୁ ମୋ ଯବାନୀର ସବୁ ଆନନ୍ଦ ନେଇଯିବୁ ନା କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ, ଆଜି ତୁ ମୋତେ ଅଟକାନି, ଆଜି ରାତିରେ ଆମର ହନିମୁନ। ଏହା ଶୁଣି ବୋଉ ମୋ ଉପରେ ଆଉଜି ଯାଇ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଗେହେଁ ଆଉ ମଜା କର। ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇ ବୋଉକୁ ମୋ କୋଳକୁ ଉଠାଇ ନେଲି ଏବଂ ବାଥ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଲି। ନିଜେ ବାଥ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଭିତରକୁ କୁଦି ପଡ଼ିଲି। ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ କାଳ ବୋଉକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଗେହିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଗାଧୁଆଘର ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ। ରାତିରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଆହୁରି 2 ଥର ଘିଆଘି ହେଲୁ। ଆଉ କୌଣସି ପୋଷାକ ନ ପିନ୍ଧି ଆମେ କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଢି ହୋଇକି ଶୋଇଗଲୁ। ସକାଳୁ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ବେଳକୁ 8ଟା ବାଜିଥାଏ। ଦେଖିଲି ବୋଉ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ରେଡି ହେଲାଣି। ବୋଉ ମୋତେ ଉଠେଇ ମୋ ଓଠରେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଚୁମା ଦେଲା। ବୋଉ ଯିବା ପାଇଁ ଉଠିବା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଚୁମା ଦେଲି ଏବଂ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଚୁମା ଦେଲି ଓ ଦୁଧକୁ ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋର ବାଣ୍ଡ ପୁଣି ଶକ୍ତ ହୋଇକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ବୋଉ ନାହିଁ ନାହିଁ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା କଥା ମାନିଲିନି। ତାର ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଖୋଲି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲଙ୍ଗଳା କଲି। ବୋଉ କ'ଣ ଦିଶୁଥାଏ। ତାର ମସ୍ତ ମସ୍ତ ମାଂସାଳ ଜଙ୍ଘ, ଚଉଡ଼ା ଥଲଥଲିଆ ଗାଣ୍ଡି, ଚିକଣିଆ ପେଟ ଆଉ ପିଠି ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଓହଳି ପଡ଼ିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଧ ପ୍ରକୃତରେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଥାଏ। ବୋଉ ମୋତେ ଚୁମୁଟି ଦେଇ କହିଲା, ଏ କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛୁ, କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ମୁଁ ବୋଉକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲି, ବୋଉଲ, ସତ କହୁଛି, ତୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ, ପୁରା ରାଣୀ ଭଳି ଦିଶୁଛୁ। ବୋଉ ମୋର କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ବୋଉର ଓଠକୁ କାମୁଡ଼ି ଚୁଚୁମିଲି। ତା ଓଠକୁ ମେଲା କରି ତା ପାଟି ଭିତରେ ମୋର ଜିଭକୁ ପୁରେଇଲି। ବୋଉ ବି ତା ଜିଭକୁ ମୋ ଜିଭରେ ଖେଳେଇ ପକେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସେପଟେ ମୁଁ ତା ଚିକଣିଆ ବିଆକୁ ସାଉଁଳି ବିଆ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୂରେଇକି ଖେଞ୍ଚିଲି। ତାର ସେଣ୍ଟିକୁ 2 ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦଳିଲି। ଗରମରେ ବୋଉ ପୁରା କମ୍ପି ଉଠିଲା। ହାତ ବଢ଼େଇ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ମୁଠେଇ ଧରି ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁଣି ଥରେ ବୋଉକୁ ଗେହିବା ପାଇଁ ମୋର ବାଣ୍ଡ ଗରମ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ମୁଁ ବୋଉକୁ ବେଡ୍ ଉପରକୁ ଭିଡ଼ି ନେଲି। ନିଶ୍ଚିତ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁହେଁ ମାତି ଉଠିଲୁ। ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବୋଉ ମୋ ଛାତିରେ ତା ମୁହଁକୁ ଘଷିଲା। ମୁଁ ଉଠିକି ବସି ବୋଉର ଗାଣ୍ଡିକୁ ଗେଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଡ଼େଇକି ଦେଖିଲି ବୋଉର ଗାଣ୍ଡି କଣାଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଥାଏ। ତା ଗାଣ୍ଡି କଣାରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଘଷିଲି। ବୋଉ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ମୋତେ ପୁରା ଜାବୁଡ଼ି ପକେଇ କହିଲା, ତୁ ଆଉ ଡେରି କରନି, ପରେ ପଛେ ଗେଲ ହେବା, ଏବେ ତୁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯା। ଅସହ୍ୟ କାମ ବାସନାରେ ବୋଉର ମୁହଁ ପୁରା ଲାଲି ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଥିଲି ମୋ ବୋଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାମାତୁରା। ତା ଚିକଣିଆ ବିଆକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ପୁରା ଖରାପ ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ବୋଉର ମସ୍ତ ଲଙ୍ଗଳା ଦେହକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲି। ମୋର ବାଣ୍ଡ ଅଗଟା ହିଟ୍ ହୋଇ ଲାଲ ଟମାଟର ପରି ଫୁଲି କରିଥାଏ। ବୋଉର ରସାଳିଆ ବିଆ ଭିତରକୁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ମାଡ଼ି କରି ପୁରେଇଲି। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ମୋର ବାଣ୍ଡ ଆଉ ବୋଉ ବିଆର ଭଲ ରୂପେ ପରିଚୟ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଚପେଇ କରି ପୁରା ଗୋଟାକ ଯାକ ବାଣ୍ଡ ଖୁବ୍ ଆରାମରେ ବୋଉର ରସାଳିଆ ବିଆ ଭିତରକୁ ଗଡ଼ିଗଲା। ବୋଉ ତାର ଗାଣ୍ଡିକୁ ସଜାଡ଼ି ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲା, ସତରେ ତୋ ବାଣ୍ଡଟା ମସ୍ତ ହୋଇଛି, ପଶିଲେ ମୋ ଦେହ ପୁରା ଶିରଶିର ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ହସି ଦେଇ ବୋଉର 2 ପଟ ଚିକିଣିଆ ଗାଲକୁ କାମୁଡ଼ି କହିଲି, ବୋଉଲ, ତୋ ବିଆ ବି କ'ଣ କମ୍ କି, ଗେହିବା ପାଇଁ ଭାରି ମଜା ହୋଇଛି। ବୋଉ ମୋର ଗାଣ୍ଡିକୁ ଚୁମୁଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ଧେତ୍, କେମିତିକା ଅଭଦ୍ର କଥା କହୁଛୁ। ମୁଁ ପୁରା ମସ୍ତିରେ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଟେକି ଟେକି ବୋଉକୁ ଗେହିଲି। ତା ମୁହଁ ସାରା ଚୁମା ଦେଇ ଦୁଧ 2ଟାକୁ ସାଉଁଳି ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚିପି ପକାଉଥିଲି। ବୋଉ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଗରମ। ତା ନାକରୁ ସଁ ସଁ ହୋଇ ଗରମ ଗରମ ପବନ ଫିଟିକି ପଡ଼ି ମୋ ମୁହଁରେ ବାଜୁଥାଏ। ଯୌନ ଉତ୍ତେଜନାରେ ତା ମୁହଁ ଗୋଟାକ ଯାକ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ମୋ ବାଣ୍ଡ ବୋଉର ରସ ମଲେଇ ଭରିଆ ବିଆ ଭିତରେ ଚପର ଚପର କରି ପଶୁଥାଏ। ବୋଉର ଓଠକୁ ଚୁଚୁମି ଗେହିଲା ବେଳେ ସତରେ ମୋତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ବୋଉ ତଳୁ ତା ଗାଣ୍ଡିକୁ ଦହଲେଇ ଦହଲେଇ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଘିଅ ଖାଇବାର ମଜା ନେଉଥାଏ।
ମୋ ବୋଉର କାନ ପାଖରେ ମୁହଁ ରଖି ପଚାରିଲି, ବୋଉ ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବୋଉ ଓଠକୁ କାମୁଡ଼ି କହିଲା, ଓଃ ତୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଘିଉଛୁ। ମୋ ବିୟାକୁ ତ ବାଣ୍ଡ ଖୁବ୍ ମସ୍ତ ହୋଇଛି। ଜୋର ଜୋର ଗାଣ୍ଡି ହଲେଇ ମୋ ବିୟାକୁ ଘେଇଁ ପକା, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି। ସକାଳଟାରେ ଅସମ୍ଭାଳିଆ ହୋଇ ମୋ ବୋଉକୁ ମସ୍ତ କରି ଘିଉଥିଲି। ବୋଉର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇ ପୁରା ମସ୍ତିରେ ନିଜ ପୁଅଠାରୁ ଗିହଣାର ବୋଉ ମଜା ନେଉଥିଲା। ମୋ ବାଣ୍ଡ ବୋଉର ରସୁଳିଆ ବିୟାକୁ ଘେଇଁ ଘେଇଁ ଲାଳୁଆ ଫେଣ କାଢ଼ି ସାରିଥିଲା। ମୁଁ ବୋଉ କାନରେ କହିଲି, ବୋଉଲ କି ମଜା, ତତେ ଘେଇଲା ବେଳେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଡେଲି ତ ଭିତରେ ମୋର ଗରମ ଛଡ଼େଇବି। ବୋଉ ଉତ୍ତର ଦେଲାନି। ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରି ପାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ସିଏ ପୁରା ମଜା ନେଉଥାଏ। ତା ବିୟାରୁ କେତେଥର ବିୟାରସ ବୋହି ଯାଇଥିଲା ତାର ଠିକଣା ନଥାଏ। ସତରେ ବୋଉର ବିୟାରସ ଭାରି ବହଳିଆ। ଘେଇଲା ବେଳେ ବାଣ୍ଡରେ ଖେଞ୍ଚି ହୋଇ ବିୟାରସ ସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସି ମୋ ବାଣ୍ଡର ବାଳ, ବାଣ୍ଡ ଗୁଲି ଆଉ ଜଙ୍ଘ ସବୁ ଓଦା କରିଦେଉଥାଏ। ମୁଁ ଅସମ୍ଭାଳ ଗରମରେ ସେମିତି ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲି। ମୋ ବୋଉର ଓଠକୁ କାମୁଡ଼ି କହିଲି, ବୋଉ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ମୋର ଏବେ ବାହାରିବ। ବୋଉ ମୋର ଗାଣ୍ଡିକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରି କହିଲା, ଜୋର ଜୋର କରି ଘେଁ। ବିୟାର ଅତି ଭିତରକୁ ତୋ ବାଣ୍ଡକୁ ମାଡ଼ି ଦେଇ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ପକା। ତୋ ବୋଉ ବିୟାରୁ 3-4 ଥର ରସ ଖସିଲାଣି, ତୋର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାର କରିଦେ। ବୋଉ ମୁହଁରୁ କଞ୍ଚା 2 ଅକ୍ଷର ଶୁଣି ମୁଁ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ତା ମୁହଁ ଆଉ ଓଠରେ ଚୁମା ଦେଇ ଜୋରରେ ଗାଣ୍ଡି ହଲେଇ 4-5ଟା ଲମ୍ବା ଧକ୍କା ମାରିଲି। ବୋଉ ବିୟାର ଖୁବ୍ ଭିତରକୁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ମାଡ଼ି ଧରିଲି। ଆଉ ନିଜ ବୋଉକୁ ଗେହିବାର ଆନନ୍ଦ ଯିଏ ଘେହିଛି ସେ ଏକା ଜାଣିଛି। ମୋ ବାଣ୍ଡରୁ ପ୍ରଚୁର ବୀର୍ଯ୍ୟ ପିଚକାରି ମାରିବା ଭଳି ପିଚିକି ବାହାରିଗଲା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦରେ ମୋର ଗୋଟାକ ଯାକ ଦେହ ଝଣଝଣ ହୋଇ ଉଠିଲା। ମନରେ ମଧୁର ରତିତୃପ୍ତି ଭରିଗଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସେମିତି କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଢି ହୋଇ କେତେ ସମୟ ପଡ଼ି ରହିଲୁ। ନିଷିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗମର ଅପୂର୍ବ ରୋମାଞ୍ଚରେ ଆମ ଯୋଡ଼ାକ ଯାକ ଦେହ କମ୍ପୁଥାଏ। ଟିକିଏ ପରେ ବୋଉ ମୋର ଗାଣ୍ଡିକୁ ଚୁମୁଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ଉଠ, ଆଉ କେତେ ସମୟ ବୋଉକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଶୋଇବୁ? ଆମକୁ ପୁଣି ବାହାଘର କାମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ହସି ଦେଇ ବୋଉ ଉପରେ ଉଠିଲି। ମୋର ବାଣ୍ଡ ଲାଳ ସଡ଼ବଡ଼ ହୋଇ ନର୍ମି ଯାଇ ତଳକୁ ଓହଳି ପଡ଼ିଥାଏ। ବୋଉ ତା ସାୟାରେ ନିଜର ଜଙ୍ଘ ଫନ୍ଦିକୁ ପୋଛି ସାରି ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ପଛୁ ପଛୁ କହିଲା, ସତରେ ତୋ ବାଣ୍ଡଟା ମସ୍ତ ହୋଇଛି। ତୁ ବି ଜମେଇ କରି ଘେଉଁଛୁ, ମୋ ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି କରିଦେଲୁ। ବୋଉର ମୁହଁଟା ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶୁଥାଏ। ତା ଦେହ ସାରା ଚରମ ଯୌନ ତୃପ୍ତିର ମହକ। ଦୁହେଁ ଉଠି ଫ୍ରେଶ ହେବାକୁ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଗଲୁ। ତାପରେ ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ବୋଉର ମୁହଁ ଖଣ୍ଡକ ଭାରି ଖୁସି ଦିଶୁଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ତା ପଛରେ ପଡ଼ିବି କଣ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଲାଗି ରହିଲା। ମୋତେ ଭାରି ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାମୁଁ ପୁଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁରା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ରହିଲୁ। ଆଉ ସପ୍ତାହଟା ଯାକ ମୁଁ ବୋଉକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ମାତ୍ରେ ଫାର୍ମ ହାଉସକୁ ନେଇ ଧୁମ୍ ଘିଉଁଥିଲି। ସେପଟେ ମାମୁଁ ପୁଅର ବାହାଘର ହେଉଥିଲା। ଏପଟେ ଆମେ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଚଉଠି ରାତି ପାଳନ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ସେହି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମୁଁ ଅତି କମରେ ବୋଉକୁ 20ରୁ 22 ଥର ଘେଇଥିବି। ତାପରେ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ମୁଁ ବୋଉକୁ ଘେଇବାର 8 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇରେ ଚାକିରି କରୁଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଖାଇବା ପିଇବାର ବାହାନା ଦେଖେଇ ଘରେ କହିବାରୁ ବାପା ମୋତେ ବୋଉକୁ ନେଇ ଚେନ୍ନାଇରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବଦଳି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ବି ବୋଉ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହୁ ବୋଲି ଚାହୁଁନଥିଲେ। ବୋଉ ବି ନିଜ ପୁଅ ବାଣ୍ଡରୁ ଗିହଣାର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇରେ ଆସି ରହିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ବୋଉକୁ ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ରଖିଛି। ସେ ଆସି ଯିବାରୁ ମୋର ଭାରି ସୁବିଧା ହେଲା। ମୁଁ ଚାକିରି କରିବା ଦିନଠାରୁ ସବୁବେଳେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇ ଖାଇ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ବୋଉ ଏବେ ସବୁବେଳେ ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରି ମୋତେ ଖୁଆଉଥିଲା। ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବୋଉ ମୋ ଠାରୁ ଧୁମ୍ ଘିହା ଖାଉଥିଲା। ବୋଉ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଖୁସି। ମଝିରେ ମଝିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୋଉକୁ ବାଇକରେ ବସେଇ ନେଇ ପାଖ ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ପାର୍କ ଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଆଣୁଥିଲି। ଚେନ୍ନାଇ ଭଳି ସହର ଥରେ ବୁଲି ଆସିଲା ପରେ ବୋଉ ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ଛୁଟି ଦିନରେ ପ୍ରାୟତଃ ବୋଉକୁ ମୁଁ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଦିନେ ଦିନେ ସିନେମା ଦେଖି ହୋଟେଲରେ ଖାଇଦେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠାରେ ବୋଉ ଓ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ସବୁଦିନ ଘିଆଁ ଘିଇଁ ହୋଇ ଆମେ ଦୁହେଁ ଆମର ଚଉଠି ରାତି ପାଳନ କରୁଛୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଳ୍ପନିକ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଏହା କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ। ଦୟାକରି କେହି ଦେହକୁ ନେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଜଲ୍ଦି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓର ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।